ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಜಾವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ನಾವು ಲೂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಇವು ಎರಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ to include more than one statement in the initialization of iterations. So whenever you have more than one variable to be initialized, either during the initialization or you can also use them during the increment or decrement operator. You will note over here that the variables are separated by a comma. So comma can be used to initialize more than one variable. Now let's look at some of the enhancement to the for loop. So the for loop can be enhanced for each style of the for loop. This is also called as the enhanced for loop. Suppose if you have a collection, we know only one form of collection, and that is the arrays. So in your C or C++, you have studied about array, which is a collection of same type of variable in C and C++, or even in Java. But if you are studying in other programming language, then the collection may have different types. So in this case, suppose if you have some numbers here, say 6, you are familiar with the array. So 7, and let's say I'm going to just increase those numbers, 9, and say we have 10. Now suppose if you want to go through all this collection, so what do I mean to say is, suppose if you want to extract 6 for the first time. ಸೊ ನಿಮಗೆ 6 ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎರೆಯಿಂದ 7 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 8 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 9 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 10. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you start from the first element, you go to the next element, then you go to the next element, then you go to the next element until the end. So bubble sort ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ wherein you have a collection of items and you want to extract one element at a time and cycle through the collection. So here you will notice that you are not jumping from one element to the other. So you are not doing, say you are not going from 6, you are not jumping to 8, then you are not jumping to 10. You are not doing this kind of thing. You are going sequentially from one element to the next element to the next element to the next element, and so on. So if you are following strictly from one element to the other element from the beginning to the end, then you can go for enhanced for loop. So what is the syntax for enhanced for loop? You write for, you type the variable that is called as an iteration variable,
colon followed by a collection. For example, I will show you an example. So you have, let's say you have an array. Now I have not discussed about array, I know that. So let's assume that this is an array and you are a bit familiar with the C program, how the arrays are written. So when you create an integer array, you start with the array followed by the bracket, and then you can then and there specify the values. Okay, so you have a set of elements and you want to go through the element. Okay, so if you notice over here, you write for an integer variable in the array. So let's look at how this thing really works. I have NetBeans ready for me, and I am going to go here and I am going to create a array. So creating an array is simple. I want an integer array. You start with the int and let's say array. Okay, because I am directly initializing. In C you might have written array of 5 elements. You can do that, but I am directly initializing it, so I don't want to specify the elements will be automatically taken. So can you guess how many elements will be there in this array? So this array, let me put a semicolon there. So this array contains first element, second element, third element, fourth element, and fifth element. And to avoid the confusion, I'm going to make this as 14, I'm going to make it as 25, I'm going to make it as 36, I'm going to make it as 47, and I'm going to make it as 58. These are the values, okay, which are stored in an array. So again, yes, hope you know what is an array. So you have an array. The first element of this array is now the 14, so that will be the first element. Second element of this array will be 25. Third element of this array is 36. Fourth element of this array is 47. Fifth element of this array is 58. So altogether how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5. So what is the starting index? What is this index? This index is referred by 0. You start with the 0. In other words, ARR is your array. So how do you write this first element? If you want to write this first element, then you write it as ARR of 0. That's the first element. What about the second element? Second element will be ARR of 1. So that will point to the first element. Okay, so hope everybody knows that thing. So this is as simple as that. Now, if you didn't know the enhancement for the for loop, then how you would have written? So you would have started with I equal to 0 till the length of the array. Don't worry about this length. How did I get that length of the array? Is because NetBeans is intelligent enough to guess how to get the length of the array. I will force it to go for the value. So this is 1, 2, 3, 4, 5. So maximum element will be 4 here. So I is equal to 0. This will be the I is equal to, so this is I is equal to 0. This will be I is equal to 1. This is 2. This is 3. This will be I is equal to 4. So starting from 0 up to 4, you are going one at a time, and you extract one element from the array. What is this? When I is equal to 0, what will be the value of j? When I is equal to 0, the first element is taken and it is assigned to I. What will happen if I is equal to 1? If I is equal to 1, the second element is taken. So second element is taken and it is assigned to I. So this is how you do it. Okay.
You can do something like a sum. If I have a long sum is equal to 0, you can just say sum is equal to sum plus not sum is equal to sum plus j, and then you can say yes out sum is sum. Okay, if you run this program, you will see definitely will see the sum of it. I will not add them because I know that the computer knows how to do the calculation faster than me. So this is how it's going to come. Now this is the ordinary for loop. Now what if you want to enhance it? Okay, so I am taking I as the counter variable as it is. Okay, and I am going to say in the collection of array. This statement is also not required. So what is this is going to do now? Look at the difference here. Very simple. So you start with the first element. So ARR, let me start with this one. ARR refers to the entire array. This is my entire array. Okay, so what I'm doing for every iteration, so it's going to iterate continuously. So for every iteration, one element is taken. First time this element is taken and given to I. Okay, second time when the loop repeats, second time the second element is taken and assigned to I, and you are summing up. Third time third element is taken and assigned to I. Fourth time fourth element is taken and assigned to I. So you notice that this is a collection what you have here. So this is a collection of elements that you have. Okay, so you have the collection of element, and at a time one element is taken for every iteration. So every time loop exit ಆಗುವಾಗ, every time loop execute ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತೀರಾ ನೀವು. ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತೀರಾ. ಒಂದು ಸರಿ ಲೂಪ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೂಪ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಎರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. How did that happen? Did I so 180 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತವ, ಆಗ 122 ಬಂತು. What is the reason? So it is 0 1 2 3 4. Yes, obviously. So ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಐ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರಿತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ, ಎರಡು ಸರಿ ಸಮ್ ಬರಿತೇನೆ. ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದು ಸರಿ ಇದೆ. 4 ಆಯ್ತದ. Yes, last time, so I think ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್, it should be. Okay, now you notice one thing, both the statements are same. ಸೊ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಅನಿಸಿದೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಬಂತಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಇಟರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಸೈನ್, ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ taking one element. It is to take, I think ನನ್ನ ಹೋದ first there was a mistake. Let me add int sum2 is equal to 0. I think ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಐ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ int j equal to arr of I. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, sum2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಟರೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. sum2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ sum2 ಬರಬೇಕು.
ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 122 ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ ನನಗೆ ನೋಡಿದಾಗ 122 ನೋಡಿದಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ದನ್ 4 ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 0th ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತನಕ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು 122 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 58 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಇಟ್, both of them are going to give the same result. So it is not regarding the result, it is about how the syntax is written. Now illi notice, if you notice here at this point, what is important here is, if you notice this for loop and if you notice this for loop, both are doing the same thing, but this is a very compact representation. So illi nodi int variable I start ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾವಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟಿಲ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಡ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಜಾವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಾವ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಟರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಹಿಯರ್ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾವಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ compact way of representing and it is much efficient as compared to the our ordinary for loop. Okay, so this is what let's go back to the PowerPoint. How does this work? So with each iteration of the for loop, next element in the collection is taken and it is stored in the iteration variable. What is itr anta ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ iteration variable. So every time loop ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಟರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಲೂಪ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎರೆ ಎಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. However, there are few things you must understand. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನು ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಯ್ತೇನು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, you have the second student, third student and so on. Let's say that you have a collection of student. The students collection cannot be given to a car collection. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಕಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಕಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಷಿನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. Hope you get that idea. So this variable that you are using must be compatible with the data which is stored or the type of data which is stored in the collection. Hope you get that thing. So that is the meaning of it. So type must be same as or compatible with the element stored in the collection. Okay. Again, the array type must be compatible as well. So what is the meaning of it is, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಸಹ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಸೊ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್.
ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೋ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So hope you know that thing. So this is regarding the two-dimensional array. I will talk about the two-dimensional array, how the for each works in the two-dimensional array. When I explain about the arrays, I will talk about that. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ with the two-dimensional array or multi-dimensional array. So that is why one example has been shown. I will discuss more about it when I talk about arrays. As of now, I have not discussed about it, so I don't want to confuse you at this stage. Let's look at the other one. So ಒಂದು ಲೂಪ್ ನ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Suppose if you have one loop that is placed inside one other loop, then we call this as nested loop. ಒಂದು ಲೂಪ್ ನ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ we call it as nested loop. ನೀವು ಬಬಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ or insertion sort or ಇನ್ನೇ ಯಾವುದು ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. Now let's look at something else. Let's look at a jump statement. ಸೊ ಜಂಪ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾರೋದು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್? Jump statement is used to transfer the control from one part of the code to the other part of the code. So ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು jump statement use ಮಾಡ್ತೀರಾ. There are three different types of jump statements are there: break, continue and return. So let's look at each and every one of them. What is break, what is continue and what is return? So break statement can be used in three different situations. Break statement, you are already familiar, is used to terminate a switch statement. ನಿಮಗೆ ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎ ಲೂಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಲೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ, ಇಟರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ in the form of civilized goto. This is called as break label. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, explain about break label. Okay, break followed by the labeled, or it is also called a labeled break. So ಇದು ಒಂದು question, generally this question is asked, so you must know what is the meaning of that. So let's look at the break, how the break is used in the switch statement. I will not spare more time on this because you are already familiar. So break statement is used to terminate a switch. So what happens? Whenever you encounter a break inside a switch statement, the control is passed immediately to the next statement following the switch statement. So ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಳಗೆ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೀಲಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಎನ್ಸೋರು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಬಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ I, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. It depends on what is the value of I. In this case the value of I is 0, so in that case the label matches here, the control will come to this point and the switch will break. Suppose if you have the value as 1, in that case the label will match with 1 here and this break will execute and the control will come out. You're all familiar with that. Let's look at how the break is used to exit a for loop. So to exit a for loop, what you can do is use a break statement. So whenever you use a break statement, the loop is immediately terminated. So it will terminate the loop, okay, and it will bypass any statement or even the condition of the loop when it is breaking the loop. Okay, just to give you an example. So now ಇಲ್ಲಿ statement ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, I will come back to that short form later. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ for loop ಇದೆ. So for sum ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ sum ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ sum ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೇನೆ, if okay I is equal to 2 then break ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಎರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸೇಮ್ ಎರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎರೆ with the element. So this is the index 0. So first one I is equal to 0. Next time I will be equal to 1. So next iteration again I is equal to 1. Next I is equal to 2. So I is equal to 2 ಆಗುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, if I value is equal to true, then I want to break out of the for loop. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when I is equal to 2, I want to go out of this for loop and break out. So break ಆಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ವೆದರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು exit the loop is satisfied or not, you don't care, you simply come out of the loop. ಸೊ ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ 25 ಪ್ಲಸ್ 14. So what will be the answer? So 39 will be the answer. You can see that. So 39 will be the answer that you're going to get. So A9, let me run it in step-by-step mode. So I'm going to run it in the debug mode. So I'm here. I will go into the statement. So initially I is equal to 1. So ನಿಮ್ಮ I value integer I 0. So first element ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So array of I. So array of I ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, array of I is so you can look at this array here. So that's the beauty of the NetBeans. It will show you all the elements of the array. I will just simply bring it very closer so that you can see it in much beautiful way. So you notice over here, this is an array that I have declared here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರೆಯನ್ನು ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ARR, ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ AR the first element is of type integer and the value of first element is 14. ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Okay, so that's the beauty of the NetBeans. So you can always see a lot of things in NetBeans.
So let me continue with that. So ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ AR of I is 0, AR of I, that is the first value. You can see there 14. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ when I try to zoom, ಆ ಪೊಸಿಷನ್, ನನ್ನ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಝೂಮಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ ಇಸ್ 14. ಸೊ ಜೆ ಇಸ್ 14. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಐ ಇಸ್ 0 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ 14 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಐ ಇಸ್ ನೌ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. So what will be the value of AR or of 1? So this is 25. You can notice over here it's 25. So J will be now 25. Okay, I is not equal to 2. So ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಮ್ ಇಸ್ 14 ಪ್ಲಸ್ ದಿ 25. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದಟ್, 14 ಪ್ಲಸ್ 25, ದಿ ಸಮ್ ಇಸ್ 39. ಅಗೇನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ನೌ? ಐ ಇಸ್ 2. what is the value of ARR of 2? So the AR of 0, AR of 1, AR of 2. So AR of 2 is 36. J is equal to 36. However, what happens in this case? In this case, this statement happens to be Boolean true. Can you see there? Hope ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್, ಬಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಝೂಮ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ಈಸ್ ಬುಲಿಯನ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬುಲಿಯನ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ and it's going to print the next statement. ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. and if you see the output, you see it as 39. let me stop that thing. hope you get how the break really works. so break ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, so it will terminate the loop. so break will terminate the loop and control will resume from the next statement following the loop statement. So that's as simple as that. And one example has been shown over here. And okay, what will happen if you have nested loop? So ಇದು very important. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೂಪಿನ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಎರಡೆರಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಯಾವ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಟು ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ಓಕೆ, ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್, ದಿ ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನೊಳಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ that matter. It is not just a for loop. So let me show you that example over here. So let me say we have some values here.
ಸೊ I is equal to 0, I is equal to ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ j is equal to 1, ಎರೆ ಲೆಂತ್ ಬೇಡ, j is equal to say 2 and I am printing yes out. I is equal to I and j is equal to j. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಜೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಐ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಜೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಐ 0 ಜೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಐ 1 ಜೆ 0, ಐ 2 ಜೆ 1 ಹಾಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ 2 ಜೆ ಲೂಪ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪಿಗೆ, ಒಂದು ಲೂಪಿಗೆ 2 ಜೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ 0 ಇರುವಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ 0 ಇರುವಾಗ ಜೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಸರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಒಂದು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 2 ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, 2 ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2 ಸರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2, 2 ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಅಪ್ ಟು 4 ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ, 0 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬರುತ್ತೆ, 0 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Hope you get it. Okay, so this is what you see. So in the output ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬರುತ್ತೆ, ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಓಕೆ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದ್ರ ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಫ್ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ದೆನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಟಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದೇ 1 ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದೇ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಒಂದೇ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ಒಂದು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾನು 2 ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪುನಃ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಐ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವಾಗ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಒಂದ್ಸರಿ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆದ್ರೆ ನೀವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಂಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಲೂಪಿನ, ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ದಿ break here, the innermost for loop exits out. The outer for loop will continue as it is. Okay, so there is no effect for the outer for loop. Let me quickly show it using the debug mode. So let me run it in the debug mode. I start with the initial value. So we start with the I is equal to 0. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ I is equal to 0, value of I is 0. So j initialize ಆಗುತ್ತೆ, j is equal to 0. Okay, j is not equal to 1. This is not true. So ಇದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? I is equal to 0, j is equal to 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಜೆದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನ ಒಳಗಿದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೊರಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಹವೆವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 2. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ದಿ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಈ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, control will come out of this for loop ignoring all the things that are written over here. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ, ಲೂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿ, ಲೂಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಈಗ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದೆ, ಜೆ ಪುನಃ ರೀಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಪುನಃ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ break statement is used. Now let's look at the other break label statement in the next class. Thank you for your interest. We will meet again in the next class.